जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानकु मोर एही चैनल रे स्वागत। आसंतु जानिबा आपनक मानक पई कौन रही अछि, आपनक राशि कौन कहू अछि विस्तार भाव रे जानि नेबा। तेबे बंधुगण जानिबा पूर्वरु जदि आपण माने एही चैनल टी को नुआ आछंती ताहाले चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। तेबे जानि नेबा आपणकर एही सप्ताह रे आपणक राशि कौन कहू अछि, चलंतु विस्तार भाव रे जानि नेबा। मेष राशि बृहस्पति को चंद्र चिन्ह को नहीं द्वितीय घरे रखा जिबा हेतु एही सप्ताह स्वास्थ्य समस्या रे भल फलाफल प्रदान करिवो। जदिओ सामान्य समस्या आसीबो एवं जीव आपण कोनोसी बड़ रोगर शिकार हेबे नाही एवं शारीरिक भाव रे आपण पूर्व अपेक्षा सुस्थ रहिबे। एही मास चिन्ह को नहीं राहुंको घरे रखा जिबा हेतु एही सप्ताह रे आपण अनेक आकर्षणीय विनियोग सुजोग पाइबे, किंतु आपण को मने रखिबा को हेबो जे प्रत्येक विनियोग सुजोग आपणक आड़क आसीबो। आपणक आड़क आसीबा सहित आपण को बसिबा एवं सेगुड़ी को विस्तृत भाव रे विचार करिबा आवश्यक एवं सही योजना गुड़ी को आपण अध्ययन करिबा परे केवल आपणक टंका विनियोग करंतु। यह सहित आपण विभिन्न विपदरू निजको रक्षा करिबारे समर्थ हेबे। एही सप्ताह रे आपण निज परिवार एवं सांग मानक प्रति बहुत साहाय्य करिवे, किंतु यह सत्वे आपणकर बंधु एवं परिवार वर्गों को आपणकर एही उदार प्रकृतिर लाभ उठाइबा को दियंतु नहीं, अन्यथा आपण को असुविधार सम्मुखीन हेबाकु पड़ी पारे। तेणु जदि आपण कोनोसी कार्य रे सेमानकु समर्थन करिबाकु चाहू नाहंती तेबे आपणकु सेमानकु एहा विषय रे कहिबाकु पड़िबो। एही सप्ताह रे आपणक कैरियर रे आगकु आपणकर इच्छा आपणकर परिवार एवं प्रिय व्यक्तिंक ठारू उभय वृत्तिगत एवं व्यक्तिगत जीवन रे दूर करि पारे। एहा सहित आपण निजको अत्यधिक एकाकी पाइबे, किंतु आपण एही एकाकीता को अन्य मानक सह बांटिबाकु मध्य इच्छा करिवे। एही सप्ताह छात्र छात्री मानक पई मिश्रित फलाफल हेबो। आपणक पई बहुत भलो हेबो एवं आपणको उभय उच्च शिक्षा रे सफलता प्रदान करिवो। निजको द्वंद्व रे न हेबा पई केवल एही समय रे आपण मनंकु शिक्षा प्रति ध्यान रखिबाकु पड़िबो। आपणक पई प्रतिकार प्रत्येक दिन 27 थर ओम भूमाय नम जप करंतु। वृष राशि चंद्र संकेत को नहीं राहु को एकादश घरे रखा जिबा हेतु उन्नत स्वास्थ्य पई गत सप्ताह रे आपण को कठिन परिश्रम करिबाकू पड़िबो। एही सप्ताह रे भलो फलाफल आनिबाकू प्रमाण करिवो। आपण अल्प परिश्रम सहित एवं सुस्थ जीवन यापन करिबाकू समर्थ हेबे, कारण एही समय मध्य रे स्वास्थ्य दृष्टि आपण भाग्यवान हेबे। बृहस्पति को प्रथम घरे चंद्र चिन्ह सहित रखा जिबा हेतु एही सप्ताह रे आपण टंका अभावर सम्मुखीन होई पारंती। एही कारणरू वर्तमान पर्यंत खर्च रे अनावश्यक भाव रे टंका नष्ट करुथिबा देशवासी जीवन रे अर्थर प्रकृत महत्व को बुझी पारिबे। आशंका रहिछि जे एही सप्ताह रे एही परि अनेक परिस्थिति उपजिबो जेउठारे आपनको हठात आर्थिक साहाय्य आवश्यक हेबो। आपनको अधिक आर्थिक अर्थ रहिबो नाही, कारण तुमे निश्चय एहाको खर्च करि सारिछ। पारिवारिक जीवन विषय रे कथावार्ता कले एही राशि आपणक राशि चिन्ह पई बहुत भलो, कारण एही समय हेबो जेतेबेले आपण समस्तक दृष्टि आकर्षण करिवे। आहुरी मध्य आपणक सामना रे खाइबाकू अनेक भल खाद्य रहिबो, जेउंथि पई आपण पसंद एवं जिनिष बाछिबारे असुविधार सम्मुखीन होई पारंती। व्यवसाय करुथिबा देशवासींक पई
ଅନୁକୂଳ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଏହି ସପ୍ତାହରେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ଶୁଭ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଫେରି ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷାର ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଖବର ଆଣିଯାଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ସାହ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 33 ଥର ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି। ଚନ୍ଦ୍ର ଚିହ୍ନକୁ ନେଇ ରାହୁଙ୍କ ନବମ ଘରେ ରଖାଯିବା ହେତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଏକ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଚାପଗ୍ରହ ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ନ ହୁଏ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଭ୍ରମଣ ଅଭିଯାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ ହେବ। ଶନିଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରଖାଯିବା ହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଚିହ୍ନ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଭାଗିଦାରୀରେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ତୁମର ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ସହିତ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଉନ୍ନତିର ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏକ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାଲିକ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରୋଧିତ ମନୋଭାବରେ ରହିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ମନୋନୀତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଜୋରଦାର ପାଟି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅତ୍ୟଧିକତାକୁ ସର୍ବଦା ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକାର 11 ଥର ଓମ୍ ସୋମାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଚିହ୍ନ ସହିତ ଦଶମ ଘରେ ରଖାଯିବା ହେତୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଅନେକ ଗ୍ରହଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କ୍ରନିକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ହେବ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏହା ସର୍ବଦା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମର ଯୋଜନା ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବିଚାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ହାରାହାରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତଥାପି ଆପଣ ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ କରିବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ପାଇବେ। ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଭୟ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଆପଣ ଖୁସି ଚରିତ୍ର ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ
ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ଲାଭ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୁଲାଇ ପାରିବେ। କାରଣ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଆପଣ ସଫଳତା ଦେଖି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିବେ, ଯାହା କେବଳ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର, ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ଗ୍ରହ ପାଇଁ ହବନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି, ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବ। ଶନିଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଚିହ୍ନ ସହିତ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରଖାଯିବା ହେତୁ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବେ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ସୃଜନଶୀଳ ହେବେ ଏବଂ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସେଠାରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସଂଯୋଗ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମର ବୃଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ତୁମର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ତୁମର କଠିନ ପ୍ରୟାସକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଘରର ଖରାପ କିମ୍ବା ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଉଦାସ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶକୁ ଅଧିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଭୁଲ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ତୁମର ରାଶି ଚିହ୍ନର ଦେଶବାସୀ ବୃତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେପରିକି ମୁଦ୍ରା ବୁଦ୍ଧି କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଦ୍ମନୀତି। ତୁମର ଅନୁଶାସନ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଣନୀତି ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଏହା ହାସଲ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ସମାଲୋଚନା ହେତୁ ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ଅବମାନନା କରିପାରନ୍ତି। ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜକୁ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ଏବଂ ତୁମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେବା ଭଲ। ତେଣୁ ଏହିପରି ମୂର୍ଖ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ନିଜକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବେଳେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର, ଡେଲି 41 ଥର ଓମ୍ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି, କାରଣ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଲାଭ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମାନ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରଖାଯିବା ହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଚିହ୍ନ ସହିତ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଆର୍ଥିକ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଟଙ୍କାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପୋଜର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ହେବ। କାରଣ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେବ। ଅଫିସରେ ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର କେହି ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ। ସପ୍ତାହ ସାରା ଟିଭି ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ବେପାରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏହି ଆଖିର ଚାପ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର, ନିଜ ପ୍ରାଚୀନ ପାଠ ଲଳିତା ସହସ୍ରନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ।
ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏହି 6ଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ